అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. సంక్రాంతే ప్రతిదినం, సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. అందమైన కలల కుటీరం, అమృతాలు కురిసే తీరం, మా ఇల్లు ప్రేమాలయం, దేవుళ్ళ జన్మాలయం. కనులు వేరు చూపులు ఒకటే, తలలు వేరు తలపులు ఒకటే, పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే. ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే, పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే, ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే. కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను, కన్నీరై ఎవరున్నా. గణనాయకాయ గణदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. मम सहकुटुम्बस्वामस्य मम सहकुटुम्बाना श्रीमासुन्दरगोत्रः राजजनगोत्रस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेस्य मम सहकुटुम्बस्वामस्य मम सहकुटुम्बाना सहकुटुम्बस्वामस्य చెప్పండి मम सह कुटुम्बाना क्षेम शैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य अष्टैश्वर्य अभि वृत्त्यर्थ धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ श्री महागणपति देवता अनुग्रह शुभ फल सिद्ध्यर्थ श्री रमा वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थ ममाह व्यापार व्यवसाय विद्या उद्योग प्रमोशन पाड़ी पंट अनुग्रह शुभ फल सिद्ध्यर्थ धान्यलक्ष्मी धनलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी अनुग्रह फलसिद्ध्यर्थ मनस्संकल्प अनुग्रह शुभ फल सिद्धिरस्तु మీ ఒక మనసులో కొలువు చేసుకొని ఆ కోరికలను నమస్కారం చేసుకొని
देवेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटकट शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः आदित्यादि अधिदेवता प्रत्यर्थे देवता सहित आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नक्षत्रेश नमस्कारं आदित्यनग्रह मनपरान् सकलदावाहनिदावनमः ओम ध्यायामि ध्यानर्पयामि आवाहयामि आसनर्पयामि हस्ते ध्यानर्पयामि निदावनमः प्राणप्रतिष्ठाने ऋषि तनको कलशं गोरिచి పెట్టండి ఓం వసనేతి अस्मादित्य प्राणविहना आदि हिवामा आजपस्यव सूर्यमुच्चरन्त नर्मदे मृया आल स्वस्ति अमृतं वै प्राण अमृतमावः प्राणाने సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము
పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక వేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటే సాక్షి సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలి సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి కథ ప్రారంభమవుతుంది. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినాలి. మీ అందరూ కూడా చివరి కథకు వచ్చి అక్షంతలు వేయాలి. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రం ప్రతి కథకు అక్షంతలు వేసి ఆనందిస్తారు. కూర్చున్న దగ్గర నుంచే చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నాదిభిస్సేదసాయ మహాసరస్వత్యై నమః. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. సమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకల్ప ప్రారంభః. స్కాందపురాణేన రేవాఖండే ప్రథమాధ్యాయ వ్రత ప్రారంభః. నారాయణ సమారంభాః కార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరా. శ్రీమంతమైన ప్రేమశాల మానవులు కోరిన ఇహలోక పరలోకములందరికీ ఏ సౌఖ్యమున కథ మీకు చెబుతాను వినండి అని చెప్పారు. ఒకానొకప్పుడు నారద మహాముని లోక కళ్యాణార్థమై భూలోకము సువర్ణలోకము అన్ని లోకములు తిరుగుతూ ఉండగా చివరగా భూలోకముకు వచ్చున్నారు. భూలోకంలో పర్యటన చేస్తున్నప్పుడు మానవులు అనుభవిస్తున్న దుఃఖములన్నీ చూసి అప్పుడు ఆయన అన్నాడంట, ఈ జనములందరికీ కూడా ఏ పాపము చే వీరు దుఃఖములు అనుభవించుతున్నారో చింతించి సర్వలోక పరిపాలకుడైన శ్రీనివాసుని చూపించి వహిస్తున్నారు. తెలియక ఉపాయముచే వారి పాపాలన్నీ నశించు మార్గము ఏదైనా ఉన్నదా అని అడిగారు. అప్పుడు భగవంతుడు, నారదా, నువ్వు కోరిన లోకము లోక కళ్యాణార్థమై మంచి బుద్ధితో నువ్వు విషయము చాలా బాగున్నది. జనులు దీనిచే సంసార భ్రాంతి విడిచి సౌఖ్యము పొందుతున్నారు. అట్టి సులభోపాయం ఉన్నది. భూలోకములందున స్వర్గమునందున కానీ దుర్లభమైన మహాపుణ్య ప్రధానమైన వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. నీళ్ళందు వాత్సల్యముదే చెబుతున్నాను. అది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. దాని విధి విధానములను చెబుతాను. ఈ లోకములో సమస్త సౌఖ్యములను అనుభవించు, ఆపై విముక్తి పొందుతారు అని చెప్పారు. అప్పుడు నారదుడు అన్నాడు, స్వామి, ఆ వ్రతం ఏమిటి? ఆ వ్రతము మట్లు చేసినతో ఫలం ఏమిటి? ఆ పూర్వ మహిళలు ఎవరైనా చేసి ఉన్నారా? ఆ వ్రతము ఎప్పుడు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి అని అడిగారు. అప్పుడు ఇట్లా చెప్పారు, ఈ వ్రతము ప్రజలకు కష్టాలు విమర్శిస్తాయి, ధనధాన్యాలు సమృద్ధి కలుగుతాయి, సంతానము స్త్రీలకు సౌభాగ్యం ఇచ్చును, సమస్త కార్యాలమునందు విజయంబలాను కలిగించును. ఈ వ్రతము మాఘమాసమున కానీ వైశాఖ మాసమున కానీ కార్తీక మాసమునందు కానీ ఏదైనా ఇంట్లో నూతన గృహప్రవేశం కానీ వివాహాలు కానీ అప్పుడు ఈ వ్రతము చేయవలెను.
యుద్ధ ప్రారంభమైనప్పుడు కానీ, కష్టాలు కలిగినప్పుడు కానీ, దారిద్ర్యము కలిగినప్పుడు కానీ అవి తొలగిపోవటకు కూడా ఈ వ్రతం ఆచరించవచ్చును అని చెప్పాడు. నారద, భక్తుని శక్తి బట్టి స్థితి ప్రవర్తన మాసమునందు కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చేసుకునే వాళ్ళకి బాగా డబ్బు ఉండి ప్రతి నెల చేసుకోవచ్చు, ప్రతిరోజు చేసుకోవచ్చు, ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారైనా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఏకాదశి నాడు కానీ, పౌర్ణమి నాడు కానీ, సూర్య సంక్రమణ దినము కానీ ఈ సత్యనారాయణ వ్రతము చేయాలి. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఎలా చేయాలో చెబుతున్నారు. ప్రొద్దున్నే లేచి ధనధాన్య కాలకృత్యములన్నీ తీర్చుకొని స్నాన సంధ్యావందనాలన్నీ ఆచరించి భక్తుడు ఇట్లా వ్రత సంకల్పము చేసుకోవాలి. దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి. ఓ స్వామి, ప్రగుల కలుగుటకు ఈ రోజు ఈ వ్రతము చేసుకోవాలి. పూజ గృహములో ప్రవేశించి స్థల శుద్ధికి ఆ చోట గోమయముతో అలిసి దానిపైన బియ్యము పోసి, బియ్యము లేనిచో వడ్లు నూకైనా పోయవచ్చును. పోసి మధ్య వెండి గాని, రాగి గాని, ఇత్తడి గాని కలశము పెట్టవలను. బొత్తిగా పేదవాళ్ళైనచో మట్టి పాత్ర కూడా పెట్టవలను. అంటే ఇప్పుడు కలశము వెండిది కానీ, రాగిది కానీ, బంగారు కానీ ఏది ధనము లేకపోతే మట్టి పాత్రతో పెట్టి కలశంపై మరలా అంచులకు కొత్త వస్త్రములు ఉంచి ఆపై స్వామికి కానీ అందులో సగము కానీ 20 గిరుంజలతో బంగారంతో కానీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమ చేయించి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి మండపంలో పూజ చేయవలను. గణపతి, బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు, పార్వతీయులు, పంచలోక పాలకులు, ఆదిత్యాది నవగ్రహములు, ఇంద్రాదిష్టదిక్పాలకులకు ఇక్కడ పరివార దేవతలు చెప్పబడినవి. కావున మీరు ముందుగా ఆహ్వానం చేసుకోవాలి. అంటే మనం ముందుగా అన్ని కూడా చక్కగా సర్దుకొని ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ చేసుకున్నాము. తర్వాత సకల దేవతలను ఆహ్వానం చేసుకున్నాము. అలా ఆహ్వానం చేసుకొని సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమకు పంచామృతాలతో ఆవు పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, పంచదార దిక్పాలను ఆయా స్థాపనలో ఆహ్వానం చేసి పూజ చేయవలను. అంటే ఇందాక మనం ఏ దిక్కున సూర్యుడు, చంద్రుడు ఆహ్వానం చేసామో అలా ఆహ్వానం చేసుకోవాలి. బ్రహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులాది 4 వర్ణాల స్త్రీలు కూడా ఈ వ్రతం ఆచరించవలను. నారదుడు అడిగాడంట, అయ్యా మరి ఈ వ్రతము ఇన్ని నియమాలు పాటిస్తున్నారు, మరి బ్రాహ్మణ స్త్రీలు ఆచరించారా, ఎవరైనా ఆచరించారా అని అడిగారంట. అప్పుడు చెప్పారంట, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాది 4 ఒక బ్రాహ్మణ పురోహితుని పిలుచుకొని ఈ వ్రతం ఆచరించాలి. అంటే వైదికాది మంత్రాలకు స్త్రీలకు చెప్పే హక్కు లేదు కాబట్టి ఇట్లా బ్రాహ్మణి పిలుచుకొని కలియుగంలో ప్రత్యక్ష దైవమైన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించాలంటే తప్పనిసరిగా పురోహితుడు ఉండాలని చెప్పినది. మహారాజులైనది తాను భుజించవలను. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నప్పుడు ఇంటికి బంధుమిత్రులు అందరినీ పిలుచుకున్నావు కాబట్టి చేసిన బ్రాహ్మణుడికి పూజ అయిపోగానే ఈ ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టి ముందుగా నువ్వు తీసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చిన బంధుమిత్రులందరికీ పెట్టాలి. తర్వాత వాళ్ళకు భోజనము పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా భోజనం అయ్యాక నువ్వు స్వామివారి సన్నిధిలో అంటే నూతనంగా గృహప్రవేశం చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఇంట్లో చేసుకున్నావు కింద భోజనాలు పెడితే నువ్వు కింద తినకూడదు, ఇక్కడే తినాలని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తుంది. ఏది వ్రత కథ ఆచరించిన వాళ్ళు స్వామివారి దగ్గర స్వామివారి సన్నిధిలోనే భోజన స్వగృహమునందు చేరవలను. ఇట్లా సాంగ సమాయుక్త భక్తి శ్రద్ధలతో వదము చేసిన వారితో కోరిన కోరికలు సిద్ధించును. విశేషించి కలియుగంలో సర్వసిద్ధి ఇదే శుభఫలమైన ఉపాయము, దీనిని మించినది లేదు అని దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి, దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున
రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై సర్వచేతన శక్తి సత్యదేవుని మూర్తి ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగము నాడు సీతా సతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తను తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆది దేవుడు భద్రా ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారు, ఇలా మండపం పెట్టి చేస్తున్నారు ఏందని చెప్పి కట్టల మోపు కిందకు దింపి అతనికి బాగా దాహం ఉంటుంటే ఇంట్లోకి వచ్చి ఇలా అడిగారంట. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు ఇట్లా చెప్పాడు, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంటారు, ఈ వ్రతము చేసినదో ధనధాన్యాలు సంపదలు కలుగును అని చెప్పారంట. ఇట్లా విష్ణు వలన ఆ వ్రతం గురించి తెలుసుకొని మంచినీళ్ళు తాగి ప్రసాదం స్వీకరించి నాడు ఆ స్వామి అనుగ్రహంచే కట్టెలమ్మిన రెట్టింపు లాభం వచ్చింది. రోజు కన్నా సరే ఆ రోజు బాగా ధరం వచ్చింది. దానికి సంతోషించి అరటి పండ్లు, పంచదార, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, షేరుంబావు, గోధుమలుక, పూజా ద్రవ్యాలు అన్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి బంధుమిత్రులందరినీ పిలిచి సత్యదేవుని వ్రతం యథాశక్తిగా చేసెను. ఆ వ్రతము చేసిన ప్రభావంచే అతడు ధనముతో పుత్ర సర్వ సమృద్ధి గలవాడవై ఈ లోకము సౌఖ్యములు అనుభవించి చివరికి సత్యలోకము పొందెను. స్కాంద ప్రాణేన రేవాకండే ద్వితీయ అధ్యాయ కథ సమాప్త. సత్యదేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఎన్నడకు సంగతులు తేల్చుకొని ఏమి ఉన్నా పలకలే నిల్చు. రాజప్పుడు వైశ్యులను చూసి ఆధారముతో భక్తులను మీకు కష్టము దైవ నాశనము కలిగింది. అప్పుడు చెప్పాడంట చంద్రకేతు మహారాజు, అయ్యా మీరు వ్రతము చేసుకోలేదు, ఆ సత్యదేవుడు నా కల్లో కనిపించి చెప్పాడు, ఆ శాపమే మీకు ఇలా జరిగిందని చెప్పారంట. ఇక్కడ బయలుదేరి ఓదార్చి వారి సంఖ్యలు తీసేసి అలంకరించి నీటుగా అలంకరించి వారికి ఉన్నదానికన్నా సమృద్ధి ధనముతో ఇచ్చి మంచి మాటలతో వారిని సంతోషించాడు. ఇది వరకు వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొని ద్రవ్యము రెట్టింపు ఇచ్చి సాధు ఇంకా ఇంటికి ఆ రాజు చెప్పగా వారు సెలవు తీసుకొని బయలుదేరారు. అంటే ఆ రాజుగారు ఇచ్చిన ధనము వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న దానికన్నా రెట్టింపు ఇచ్చి ఆ నౌక దగ్గరకు తీసుకొచ్చి చంద్రకేతు మహారాజు వాళ్ళ నగరానికి సాగరింపజేశారు. స్కాంద ప్రాణేన రేవాకంటే తృతీయ అధ్యాయ కదా సమాప్త. బ్రహ్మమానస సుతుడు బ్రహ్మమై చెలువంద్ర భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప నరులెగాది వ్రతము సేయగా వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని ధర్మ మర్మము లోకమునకే
ఎరుక పరచగా దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి ఆది దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతా మనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు విమరులకు చూసి విప్రులకు ధనధార ధర్మాలను చేసి ప్రయాణము సాగించారు. సాధువు కొంత దూరము ప్రయాణించగానే సత్యదేవుడు మరలా వాళ్ళకి సాధువు రూపంలో కనబడ్డాడు. పరీక్ష చేసి సన్యాస వేషంలో వచ్చి ఆ వైశ్యులు ధనములున్నవి అని అడిగి ఆ సన్యాసును చూసి ఆ హింసపరిచి ఇందులో నాదేమీ లేదు, అంతా కూడా చూస్తున్న ఇందులో మాత్రమే ఉన్నది, ఆకులు అలమలతో నిండి ఉన్నది అని చెప్పాడు. అంటే ఆ సత్యనారాయణుడు ఆ మామాళ్ళకు ఒక సన్యాసి రూపంలో కనబడి అయ్యా నీ పడవలో ఏముందయ్యా అని అడిగారంట. అప్పుడు వాళ్ళు భయపడి ఎవరో దొంగలా ఉన్నాడు, ఆ పడవలో డబ్బులు లాంటివి ఏం లేవయ్యా అంతా ఇచ్చుకొని వచ్చి ఆ పడవలలో ఆకులు అలతో నిండి చూసి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. దుఃఖముతో మూర్చబెట్టి తెలివి వచ్చిన తరువాత ధనములకు చాలా విమర్శించారు. అంటే వాళ్ళు డబ్బులకి ఆ రాజు వాళ్ళకి రెట్టింపు ధనం ఇచ్చారు. కానీ ఆ సాధువును చూసి అల్లుడు అశ్రద్ధ చూపించి మర్చిపోయావు, దుష్టబుద్ధి నా శాపముచే నీకు ఈ కష్టాలు కలిగించాయి, ఎప్పటికైనా గ్రహించిందివా అని అన్నాడు. స్వామి మాటలు విని సాధువులు చేతులు జోడించి ఈ మాయను దాటలేక సంగతమనుకున్నాడు. ఈ గుణము రూపము తెలుసుకున్న వారితో మానవనతము చేసి అభిజ్ఞానించండి. ఆ పైన మాయలో చిక్కుకొని నీ అనుగ్రహంతో దూరమైవాడు నన్ను నెట్లా కొనుదాయించినవి అని నమస్కారం చేసుకున్నాడు. అప్పుడు సాధువుకి నమస్కారం చేసుకున్నాక అయ్యా నువ్వు నా వ్రతము ఆచరించలేదు, అందుకనే నీకు ఈ స్థితి వచ్చింది, నువ్వు ఆచరించావా అన్నాడు. అప్పుడు అయ్యా నేను కావాలని కాదు మర్చిపోయాను. భక్తితో సాధువు చేసిన స్తోత్రము స్వామి సంతోషించి అతడు కోరిన వరమిచ్చి అక్కడి నుంచి అదృశ్యమయ్యాడు. నువ్వు నా వ్రతము చేస్తావని చెప్పావు, మరలా నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాను, మళ్ళీ నీ ధనధాన్యములన్నీ నీ పడవలోకి వస్తున్నాయని చెప్పి అక్కడి నుంచి మాయమయ్యాడు. సాధువు నవ దగ్గరకు వచ్చి అందులో ధనము వస్తువులతో నిండి ఉండు చూసి సత్యదేవుని దయవలనే నా కోరిక తీరింది, పరివారక స్వామికి పూజ రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా రఘుకుల
శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా నోచిన వారికి నోచిన వరము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా స్వామిని పూజించే చేతుల చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట స్వామిని పూజించే చేతుల చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా
చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా 10 కాలాలో పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరేమా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా కొండాలు ఏలేటోడా అడ్డపొట్టు శంకరుడా జోల పట్టుకొని తిరిగేటోడా జగాలను గాస జంగముడా కంఠాన గరళాన్ని దాసినోడా కంటి చూపుతో సృష్టిని నడిపేటోడా ఆది అంతాలు లేనివాడా అండపిండ బ్రహ్మాండాలు నిండినోడా నాగభరణుడా నంది వాహనుడా కేదారి నాథుడా కాశీ విశ్వేశ్వరుడా భీమ శంకర ఓంకారేశ్వర శ్రీకాళేశ్వర మహారాజ రాజేశ్వర కొండాలు ఏలేటోడా అడ్డపొట్టు శంకరుడా జోల పట్టుకొని తిరిగేటోడా జగాలను గాస జంగముడా కంఠాన గరళాన్ని దాసినోడా కంటి చూపుతో సృష్టిని నడిపేటోడా ఆది అంతాలు లేనివాడా అండపిండ బ్రహ్మాండాలు నిండినోడా తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా అల్లి బిల్లి వెన్న పాల నురగలా అచ్చ తెలుగు ఇంటి పూల కొమ్మలా దేవదేవుడే పంపగా ఇలా దేవతే మా ఇంట అడుగే పెట్టెనంట బ్రహ్మ కళ్ళలో కాంతులే మా అమ్మలా మా
కోసం మళ్ళీ లాలి పాడేనంట. వచ్చిందమ్మ వచ్చిందమ్మ ఏడో ఋతువైవమ్మ హారతి పళ్ళం హాయిగా నవ్వే వదనమ్మ వచ్చిందమ్మ వచ్చిందమ్మ దిక్కిన చుక్కలమ్మ నెట్టింట్లోన నిలవంగా ఇక నువ్వమ్మ తెల్ల తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా సాంప్రదాయని It's a family party. లైట్ సెట్టింగ్ అక్కర్లే మైక్ సెట్టులతో పనులే మన ఇంటినే చేసేద్దాం డిస్కో థెక్కర్లే నైట్ నైన్ అక్కర్లే బయటికి వెయ్యలక్కర్లే ఇలా మనం క్లబ్ అయితే పాప దాయిల్లే హ్యాపీగా గడిపెళ్ళా ఏ ఫారెన్ నో వెళ్ళాలా మనం ఉండే చోటే ఊటీ సిమ్లా గడిపే దాటక్కర్లా ఈ వంకే చాలే పిల్ల మరి మనకి లైఫ్ ఏళ్ళ మన్నా పేదవడు అడిగే దేవుడు చలో చలో మరి చేసేద్దాం బోలా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ ఫాస్ట్ మీటే చేస్తావో రొమాన్స్ పాటే పెడతావో